So now let's continue with part 2 of God Sees the Truth But Waits by Leo Tolstoy. And already we have seen what has happened to Aksanov. And when he was traveling to a fair, he just meets another person, merchant of him, and they both stay in an inn in an adjoining room. And the next day, the following day, he is starting early before dawn, and while he has gone halfway, he was stopped by a police officer and he was inquired about a murder. And he was blamed that he has killed the merchant who has stayed with him the previous night, and he was imprisoned. And his wife had come to meet him in the prison, and she is just disappointed about the pathetic condition in which Aksanov was placed. And now let's see what is the condition of Aksanov now. Aksanov was condemned to be flogged and sent to the mines. So he was flogged with a knot, and when the wounds made by the knot were healed, he was driven to Siberia with other convicts. For 26 years, Aksanov lived in a convict in Siberia, as a convict in Siberia. His hair turned white as snow, and his beard grew long, thin, and grey. All this mirth went. He stooped, he walked slowly, spoke little, and never laughed, but he often prayed. So, Aksanov என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, he was condemned to be flogged. Floggedனா சாட்டையால் அடிக்கிறது. So, just whipping with giving whips or beatings with the whip அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அவருக்கு சாட்டை அடி கொடுத்து அவரை வந்து மைன்ஸ், அதாவது அந்த மைனில் வேலை செய்கிறதுக்கு அவரை அனுப்பிச்சி விட்றதுக்கு இது பண்ணுறாங்க. அண்டு அந்த ஃப்ளாக்ஸ் வந்து எப்படி அடித்தாங்க, அந்த சாட்டையெல்லாம் முடிச்சு போட்டிருந்தது. அப்போ இன்னும் அடி ஜாஸ்தியாக வலிக்கும், அந்த வலி. ஸோ அந்த புண்ணெல்லாம் ஆறின பிறகு அவருக்கு வந்து சைபீரியாவுக்கு அனுப்பிச்சி விட்டாங்க மற்ற கன்விக்ஸோட. ஸோ 26 இயர்ஸுக்கு அவருக்கு வந்து சென்டென்ஸ் பண்ணி, அதாவது இம்ப்ரிசன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்து அவர் அந்த சைபீரியன் ஜெயிலுக்கு வந்து அனுப்பிச்சி விட்டாங்க. அவருடைய அந்த 26 இயர்ஸுக்கு அப்புறம் பார்த்தா ஆல் இஸ் ஹேஸ் டேர்ன்டு கிரே. அவரோட மர்த், அதாவது அந்த he was a very handsome person யங் ஸ்டேஜில் இல்லையா, யூத்தாக இருக்கும்போது. ஸோ அதெல்லாம் போயிடுச்சு. he stooped, அப்படியே கூனி குறுகி போயிட்டார். அண்ட் he walked slowly, spoke little, ரொம்ப மெதுவாக பேசினார், கம்மியாக தான் பேசினார், நெவர் லாஃப்ட். ஏன்னா அவரோட சந்தோஷமெல்லாம் போயிடுச்சு. மர்த் அப்படின்னா ஹாப்பினஸ். பட் he often prayed. ஆனால் கடவுள்கிட்ட மட்டும் அவருக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சு, ப்ரே பண்ணிகிட்டே இருந்தார். In prison, Aksanov learned to make boots and earned a little money, with which he bought the lives of the saints. So that is the name of a book. He read this book when there was light enough in the prison, and on Sundays in the prison church. He read the lessons and sang in the choir, for his voice was still good. ஸோ அவருடைய டைம் எப்படி அவர் ப்ரெசன்டில் ஸ்பெண்ட் பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, பூட்ஸ் செய்ய பழகிட்டார். அண்டு லைவ்ஸ் ஆஃப் செயின்ட் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு வாங்கிட்டு இருந்தார். அந்த பூட்ஸ்லாம் செல் பண்ண வித்த காசில். அண்ட் அதை நிறைய நேரம் அதை படிச்சுட்டே இருந்தார். லைட்டு, அதாவது அந்த காலத்தில் வந்து ப்ரிசன் வந்து ரொம்ப லக்ஸூரியஸாக இருக்காது, இப்போ இருக்கிற மாதிரி லைட் கூட உள்ளே வராது. ஸோ அந்த மீகர் லைட் வர்ற இடத்துல அந்த புக்கை வச்சு படித்தார். அண்ட் மீத நேரங்களில் சர்ச்சில் போய் பாட்டு பாடினார். ஏன்னா அவருக்கு சிங்கிங், ஹி வாஸ் ஃபாண்ட் ஆஃப் சிங்கிங் இல்லையா. ஸோ choirலேருந்து அவர் பாடினார். ஸோ அவரோட வாய்ஸ் மட்டும் நல்லா கணீர்னு நல்லா கம்பீரமாக இருந்தது. The prison authorities liked Aksanov for his meekness, and his fellow prisoners respected him. They called him grandfather and the saint. When they wanted to petition the prison authorities about anything, they always made Aksanov their spokesman. And when there was quarrels among the prisoners, they came to him to put things right and to judge the matter. So since Aksanov was a very good person, good mannered personாக இருந்தார், ஸோ அதனால் எதுனாலும் இந்த கன்விக்ஸ்க்கெல்லாம் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்து அதை வந்து ப்ரிசனர்ஸ் கிட்ட அந்த வார்டன்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னா இவரை தான் கூப்பிடுவாங்க எல்லாத்துக்குமே. இவரை எல்லாருமே கிராண்ட் ஃபாதர், செயின்ட் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க. ஏன்னா நல்ல பழக்க வழக்கத்தோட நல்ல ஹேபிட்ஸோடு இருந்தார். அண்ட் ஏதாவது ஃபைட் அது மாதிரி
குவாரல்ஸ் அப்படின்னா ஃபைட்டு, ப்ரிசனர்ஸ்குள்ளே ஒரு சண்டை ஏதாவது சச்சரவு ஏதாவது வந்துன்னா யார் அதை செட்ரேட் பண்ணுவா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆக்சனோவ் தான் ஜட்ஜ் பண்ணி அதை மேட்டர்ஸை முடிச்சு வச்சார். No news reached Aksanov from his home, and he did not even know if his wife and children were still alive. One day, a fresh gang of convicts came to the prison. In the evening, the old prisoners collected round the new ones and asked them what towns or villages they came from, and when they were sentenced for, what they were sentenced for. Among the rest, Aksanov sat down near the newcomers and listened with downcast ear to what was said. ஸோ ஒரு நாள் வந்து அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். இது மாதிரி எதுவுமே தெரியல தன்னோட ஒய்ஃப் பற்றியும் குழந்தைங்க பற்றியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு செட் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் கேங் ஆஃப் கன்விக்ட்ஸ் கிரிமினல்ஸ் வந்து அந்த ப்ரிசனுக்கு வந்தாங்க. ஸோ யூஸ்வலாகவே இந்த நியூ கமர்ஸ் வந்தால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ஓல்டு கன்விக்ட்ஸ் வந்து தே யூஸ் டு ஆஸ்க் அபவுட் த டீட்டெயில்ஸ், எங்கேருந்து வராங்க, என்ன பண்ணாங்க, எதுக்காண்டி அவங்கள சென்டென்ஸ் பண்ணிங்க, அனுப்பிச்சி விட்டாங்க, இதெல்லாம் கேட்பாங்க. ஸோ அப்படி கேட்கும்போது ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் வந்திருக்காங்க, அவங்கள பற்றிலாம் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ ஆக்சனாவும் அதில் வந்து உட்காந்து அதை கேட்டுட்ருக்கார், ரொம்ப டிசப்பாயிண்டடாக கேட்டுட்ருக்கார். One of the new convicts, a tall, strong man of 60, with a closely cropped grey beard, was telling the others what he had been arrested for. அதில் ஒருத்தர் மட்டும் என்னென்னா ரொம்ப டாலாக ஸ்ட்ராங் மேனு. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 60 இயர்ஸ் இருக்கும் அவருக்கு. அண்ட் அவர் வந்து தன்னோட அந்த இதெல்லாம் சொல்கிறார், கதையெல்லாம் சொல்கிறார், எப்படி எதுக்காண்டி அரெஸ்ட் ஆகி வந்தார் அப்படின்னு. Well friends, he said, I only took a horse that was tied to a sledge, and I was arrested and accused of stealing. And I said I had only taken it to get home quicker and had then let it go. Besides, the driver was a personal friend of mine. ஸோ அவன் சொல்கிறான், அந்த பர்சன் சொல்கிறார், 60 வயசில் வந்த ஒரு மேன் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒன்றும் இல்லை, நான் வந்து ஒரு ஸ்லெட்ஜில் கட்டியிருந்த ஹார்ஸை வந்து திருடிட்டேன், ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப பெரிய விஷயத்துக்காண்டி இல்லை, எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து சீக்கிரமாக போகணுன்னு சொல்லி, அதுவும் இல்லாமல் அந்த டிரைவர் வேறு என்னோடய பர்சனல் ஃப்ரெண்டு தான், நான் அதுவும் வீட்டுக்கு வந்துட்ட பிறகு அந்த ஹார்ஸை வந்து திரும்பவும் அவுத்து விட்டுட்டேன், அதுக்கு போய் என்னை அரெஸ்ட் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கேஷுவலாக சொல்லிகிட்டு இருந்தார். இதில் ஸ்லெட்ஜுன்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது பாருங்கள். That is a vehicle pulled by horses for transportation on snow. ஸ்னோவில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வெஹிக்கிளுக்கு பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள். ஸோ அது வந்து ஸ்லெட்ஜுன்னு சொல்கிறது. ஸ்னோவில் ரன் பண்ணக்கூடிய ஒரு வெஹிக்கிளை வந்து இழுக்கக்கூடிய ஒரு இது வந்து யூஸ்வலாக டாக்ஸும் புல் பண்ணும், இந்த ஸ்லெட்ஜை ஹார்ஸ் புல் பண்ணிட்டு போகும், இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்லெட்ஜை நான் வந்து திருடிட்டு வந்ததுனால என்னை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த 60-year-old மேன் வந்து சொன்னான். So I said, it's all right. No, said they, you stole it, but how or where I stole it they could not say. I once really did something wrong and ought by rights to have come here long ago, but that time I was not found out. Now I have been sent here for nothing at all. Hey, but it's lies I'm telling you. I have been to Siberia before, but I did not stay long. Where are you from? asked someone. ஸோ இந்த பர்சன் 60-year-old பர்சன் சொல்கிறான், இது வந்து திருட்டே கிடையாது அப்படின்னு நான் சொன்னேன், ஆனால் அவங்கெல்லாம் சொன்னாங்க இது திருட்டு தான், அதனால் உன்னை அரெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி என்னை அரெஸ்ட் பண்ணி கூப்பிட்டு வந்துட்டாங்க. பட் இது வந்து ஒரு சில்லி ரீசன். பட் இதுக்கு முன்னாலே நான் ஒரு பெரிய ஒரு குற்றம் செஞ்சேன், அதுக்கெல்லாம் கூட என்னை அரெஸ்ட் பண்ணலை, ஜெயிலுக்கு நான் வந்து ரொம்ப நாள் முன்னாலே வந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் சொல்லிட்டு இருக்கான். Where are you from? asked someone. ஸோ இதில் ஒரு வாய்ஸ் மட்டும் நீ எங்கேருந்து வர்ற அப்படின்னு கேட்டுச்சு அந்த 60-year-old பர்சனை பார்த்து. From Vladimir. My family are of that town. My name is Makar, and they also call me Samyonich. Aksanov raised his head and said, Tell me, Samyonich, do you know anything of the merchant Aksanov of Vladimir? Are they all still alive? ஸோ அந்த நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக விளாடிமர் அப்படிங்கிற டவுன்லேருந்து வர்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. டு யூ நோ, அந்த அவரோட பேர் வந்து சாமியோனச் இல்லையா? ஸோ அந்த மர்ச்சன்ட் ஆக்சனோ அவரோட ஃபேமிலி பற்றி ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் தெரியுமா அப்படிங்கிட்டு. நோ தெம்? அஃப்கோர்ஸ் ஐ டூ. த ஆக்சனோஸ் ஆர் ரிச், தோ their father is in Siberia, a sinner like ourselves, it seems. As for you,
Granddad, how did you come here? ஸோ அந்த சாமியோனிச் என்ன கேட்குறார், தெரியுமாவா, நல்லாவே தெரியும், அவங்கெல்லாம் நல்ல பணக்காரங்களாக இருக்காங்க. அண்ட் அவங்களோட ஃபாதர் வந்து ஒரு சின்னர், அவரும் வந்து கிரிமினல்ஸ் மாதிரி நம்மளையும் போல் ஜெயிலில் போட்டிருக்காங்க, ப்ரிசனில் இருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் எப்படி வந்தீங்க வயதானவரே, எப்படி இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரை வந்து கேட்குறாங்க. Aksionov did not like to speak to of his misfortune. Misfortune அப்படின்னா unluck. So he didn't want to talk about his greatest thing that he is undergoing, suffering. He only sighed அப்படின்னா பெருமூச்சு விடுறது, அப்படியே டீப் பிரெத் கொடுக்குறது. And said, for my sins I have been in prison these 26 years. ஸோ என்னோடய பாவங்களுக்காக நான் 26 வருடங்கள் இந்த ப்ரிசனில் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன். What sins? asked Marcus Samuelnich. But Aksionov only said, well, I must have deserved it. He would have said no more, but his companions told the newcomers how Aksionov came to be in Siberia, how someone had killed a merchant and had put the knife among Aksionov's things, and Aksionov had been unjustly condemned. ஸோ இது ஆக்சுவலாக என்ன சென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. என்ன பாவம் செஞ்சீங்க, நீங்கள் ஏன் வந்து இம்ப்ரிசன் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்கள இம்ப்ரிசன் பண்ணியிருக்காங்க, ரீசன் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு பிடிக்கல. பட் அவர் கூட இருந்தவங்க அவர் இது மாதிரி செஞ்ச அந்த வேறு யாரோ ஒருத்தர் செஞ்சதுக்காக இவரை வந்து இங்கே ஜெயிலில் போட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. When Marcus Samuelnich heard this, he looked at Aksionov, slapped his own knee and exclaimed, well, this is wonderful, really wonderful. But how old you have grown, Granddad? The others asked him why he was so surprised and where he had seen Aksionov before. But Marcus Samuelnich did not reply. He only said, it's wonderful that we should meet here, lads. ஸோ சாமியோனிச்சுக்கு இதை கேட்டோன்னு கொஞ்சம் ஆச்சரியம், இவர் செய்யாத ஒரு கொலைக்காக இவர் வந்து ஜெயிலில் போட்டாங்களே அப்படின்னு ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருந்தது. இவரை பார்த்ததில் ரொம்ப ஆச்சரியம். இப்போ மற்றவங்களாம் கேட்குறாங்க, ஏன் உனக்கு இவ்வளோ சர்ப்ரைஸு, ஏன் என்னாச்சு, இவரை ஏற்கனவே பார்த்துருக்கியா அப்படிலாம் கேட்குறாங்க. பட் அவள் வந்து ரிப்ளையே எதுவுமே கொடுக்கல. These words made Aksionov wonder whether this man knew who had killed the merchant. So he said, perhaps Samuelnich, you have heard of that affair, or maybe you have seen me before. ஸோ இவருக்கு வந்து கொஞ்சம் டவுட் வருது. இப்போ ஆக்சனோவுக்கு ஏற்கனவே வந்து சாமியோனிச் மேலே கொஞ்சம் டவுட் இருந்தது. உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியுமா, இந்த அஃபேர் பற்றி ஏதாவது தெரியுமா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு கேட்குறேன். How could I help hearing? The world's full of rumors, but it's a long time ago and I have forgotten what I heard. ஸோ இது ரொம்ப நாள் ஆச்சு, அதனால் நான் மறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ரிப்ளை. Perhaps you heard who killed the merchant, asked Aksionov. ஸோ உங்களுக்கு தெரியுமா யார் கொன்னது அப்படின்னு சொல்லி. Marcus Samuelnich laughed and replied, it must have been him in whose bag the knife was found. உடனே அவர் ரிப்ளை எப்படி கொடுக்குறாரு, அந்த கத்தி யாரோடைய பேக்கில் இருந்ததோ அவர் தான் கொலை செஞ்சுருப்பார், இதில் என்ன டவுட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். If someone else hid the knife there, he is not a thief till he is caught, as the saying is. How could anyone put a knife into your bag while it was under your head? It would surely have woken you up. ஸோ உங்கள் தலைக்கீழே நீங்கள் பேக் வச்சு படுத்துருந்தேன்னு சொல்லிங்க, எப்படி அந்த பைக்குள்ளே வந்து கத்தியை போட்டிருப்பாங்க, அதுக்கு சாத்தியமே கிடையாது. யார் கத்தி பேக்குள்ளேருந்து எடுத்தாங்களோ, யார் பேக்குள்ளேருந்து எடுத்தாங்களோ அவங்க தான் கொலையாளியாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லணும். When Aksionov heard these words, he felt sure this was the man who had killed the merchant. He rose and went away. All that night Aksionov lay awake. He felt terribly unhappy and all sorts of images rose in his mind. ஸோ அன்றைக்கி ஃபுல்லாக நைட் அவருக்கு தூக்கமே வரல. இந்த பேச்சை கேட்டோடனே கண்டிப்பாக மக்கள் சாமியோனிச் தான் வந்து கொலையாளி, மர்டரர் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு கன்ஃபார்ம்டாக தெரிய வந்தது. அண்ட் எந்திரிச்சு போயிட்டு பேசிகிட்டு இருந்தவர். அண்ட் நைட்டு ஃபுல்லாக அவருக்கு தூக்கமே வரல. ஹி வாஸ் திங்கிங் அபவுட் த சேம் ஹேப்பனிங்ஸ் தட் ஹட் ஹேப்பன்ட். ஸோ அவருக்கு அந்த தாட் வந்துகிட்டே இருந்தது. அண்ட் ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் இமேஜஸ் அவரோட மைண்டில் வந்துட்டே, அது எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. There was the image of his wife as she was when he parted from her to go to the fair. He saw her as if she were present. Her face and her eyes rose before him. He heard her speak and laugh. Then he saw his children, quite little as they were at that time,
one with a little clock on, another at his mother's breast. And then he remembered himself as he used to be, young and merry. He remembered how he sat playing the guitar in the porch of the inn where he was arrested, and how free from care he had been. ஸோ அவருக்கு இந்த மாதிரி இமேஜஸ்லாம் வந்தது. ஃபஸ்ட்டு அவரோட ஒய்ஃபோட இமேஜ்லாம் வந்தது. அவங்க ஒய்ஃப் வந்து வார்ன் பண்ணுது, ஃபேருக்கு கிளம்புனது, ஏன் போகக்கூடாதுன்ற ரீசன், ட்ரீம் வந்தது, இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து. அப்புறம் அவங்களோட பசங்களோட தாட்ஸு. ஒரு பையன் ரொம்ப சின்னதாக இருந்தான், இன்னொரு குழந்தை வந்து அவங்க அம்மா கிட்டே இருந்தாங்க. அண்ட் அப்புறம் தேர்டாக அவருக்கு வந்து இமேஜ் வந்து இவரை பற்றி எவ்வளோ ஹாப்பியாக ஜாலியாக அவருடைய லைஃப்பை லீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். அண்ட் அந்த இன்னில் கடைசியாக அவர் அரெஸ்ட் ஆன இடம், அந்த கிட்டார் வாசிச்சுட்டு இருந்தது, அதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வருது இவருக்கு. ஸோ he saw in his mind the place where he was flogged, the executioner and the people standing around, the chains, the convicts, all the 26 years of his prison life and his premature old age. The thought of it all made him so wretched that he was ready to kill himself. ஸோ அவருக்கு இந்த தாட் வந்தது இப்போ. ஸோ அவர் கடைசியாக ஜெயிலில் 26 இயர்ஸ்க்கு முன்னால் வரும்போது சாட்டையால் அடித்தது, அவங்கள சுற்றி ஆட்கள்லாம் நின்னது, ப்ளஸ் அவர் சைபீரியன் ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சி விட்டது, அங்கே போய் அவருடைய அந்த லைஃபு ப்ரிசனில் எப்படி லீட் பண்ணிகிட்ருக்கார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்தது. அண்ட் ப்ரீமெச்சூர்ட் ஓல்ட் ஏஜ், ரொம்ப சீக்கிரமே வயசான ஒரு தோற்றம், இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா அவருக்கு வந்து ரொம்ப விரக்தி, wretched. He became very dejected. wretched அப்படின்னா dejected. and he was ready to kill himself. அவருக்கு அந்த விரக்தியில் தன்னைத்தானே கொன்று கொள்வதுக்கு கூட அவர் வந்து துணிஞ்சு இருந்தார் அந்த ஸ்டேஜில். and it's all that villain's doing, thought Aksanov. and his anger was so great against Marcus Samuelich that he longed for vengeance, even if he himself should perish for it. He kept repeating prayers all night, but could get no peace. During the day, he did not go near Marcus Samuelich, nor even look at him. ஸோ நைட் ஃபுல்லாக அவருக்கு தூக்கமே வரல, இந்த தாட்ஸ் திரும்ப திரும்ப வந்துகிட்டே இருந்தது. ப்ரே பண்ணார், பட் அவரோட மைண்ட் செட்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல மைண்டை. அண்ட் he was repeating his prayers. ஸோ பீஸ் ஆஃப் மைண்டே கிடையாது. டியூரிங் டே டைமில் மக்கஸ் சாமியனிச் பக்கத்தில் போகவே இல்லை. அவருக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து வெறுப்பு இருந்தது. A fortnight passed in this way. fortnightனா 15 days, day and night, அது ரெண்டும் சேர்த்து தான் fortnight அப்படின்னு சொல்லுவோம், blended word, 14 plus night. Aksanov could not sleep at night and was so miserable that he did not know what to do. ஸோ என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. ஏன்னா பக்கத்தில் நிஜமாக கொன்ன அந்த ஒரு மர்டரர் வந்து இருக்கிற பக்கத்துலேயே. ஸோ அவருக்கு எப்படி அதை வந்து வெஞ்சன்ஸ் பழி வாங்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு மனசில் பெரிய ஒரு போராட்டம் நடந்துகிட்டு இருந்தது. ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தார். ஸோ let us see the climax in the third slide.